सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज गल सरकार दी किसानां दी गलबात दी। जी हां 26 जनवरी नूं लाल किले दे उत्ते हिंसा हुंदी है ते उस तो बाद गाजीपुर बॉर्डर दा घटनाक्रम जां फिर असीं गल करिए ਸਿੰਘੂ बॉर्डर दे उत्ते जो घटनाक्रम एक दिन पहला वापरिया तलखी पिछले कुछ दिनों के माहौल दे विच नजर आई है। पर इस सब दे विचाले प्रधानमंत्री दे एक बयान ने पूरे माहौल दे विच सकारात्मकता जरूर लिया दी है। प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग दे विच बैठे सन, सवाल होया किसानी अंदोलन नूं लैके, किसानां दे मुद्दे नूं लैके, तां प्रधानमंत्री ने विच उस दे विच जिक्र कर दिता कि सरकार गलबात दे लई तैयार है। जदों भी किसान चाहण गलबात कर सकते हैं। जिहड़ा प्रपोजल है वह भी हुण भी स्टैंड करदा है, हुण भी उस दे उत्ते सरकार कायम है। तां हुण सवाल यह है कि गलबात तुरेगी किवें, कि सरकार गलबात तुरेगी या फिर किसानां दे वल्लों पहल की जाएगी। क्योंकि इस तरह लग्या कि सरकार ने किसानां दे पाले दे विच गेंद सुट्टी है कि तुसीं गलबात दे लई जदों कहोगे असीं कुछ समय दे विच ही मीटिंग अरेंज कर देवांगे। दूजा पॉइंट जो अज दी चर्चा दे विच असीं चर्चा भी करांगे कि जिक्र सरकार ने प्रधानमंत्री ने पुराने प्रपोजल दा ही किया है कि पुराना प्रपोजल जो भी है सरकार दा अज भी स्टैंड करदा है ते सरकार उस दे उत्ते कायम है। तो की किसान जथेबंदियां उस प्रपोजल दे उत्ते सरकार दे नाल गलबात करन नूं राजी होणगियां कि मुड़ विचार किया जाएगा। अज इस सारे मुद्दे उत्ते गलबात करांगे। मेहमान साडे नाल जुड़नगे। सीधा जिहा सवाल अज यही है कि तुरेगा गलबात दा नवां दौर। कि सरकार ते किसानां दे विचाले रुकी गलबात मुड़ तो शुरू होने वाली है कि बीते दिनां दी दूरियां मुड़ तो गलबात दी मेज दे उत्ते घट होने वालियां ने। सवाल इसलिए क्योंकि इस बार खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दोहरा दिता है कि सरकार हर समय किसानां दे नाल गलबात दे लई पूरी तरह तैयार है। बजट सैशन नूं लैके बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग दे विच प्रधानमंत्री मोदी ने खेतीबाड़ी मंत्री दे बयान नूं दोहराया ਅਤੇ ਕਿਹਾ कि किसानां दे कोल अजे भी सरकार दा ऑफर है ਅਤੇ ਉਹ बस एक फोन कॉल दी दूरी दे उत्ते है। जहां तक किसानों का विषय आपने स्पर्श किया है, मैं 22 तारीख की किसानों के साथ नरेंद्र सिंह जी तोमर और समिति की जो मीटिंग हुई उसके बाद जो नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कहा है उसको मैं दोहराना चाहता हूं और आज भी आपके माध्यम से वही मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। आपके जितने भी परिचित आंदोलनकारी हैं आप उनको जरूर बताइए कि तोमर जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि भाई ये हमारा प्रस्ताव है, आप आइए, एक फोन कॉल कीजिए, बात आगे बढ़ेगी। और मुझे विश्वास है कि आप सब भी चाहते हैं कि बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि इसका समाधान बातचीत से होना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री दे वल्लों आए इस बयान का किसानां ने भी स्वागत किया। 2 महीने तो दिल्ली ਦੀਆਂ सरहदां ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ किसानां ने कहा कि जेकर सरकार ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने पहला ही इस काम 'ਚ इन्वॉल्व होना चाहिए सी। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। सरकार ते किसानां दे विचाले बीती 22 जनवरी नूं आखिरी गलबात हुई सी, पर सरकार दे वल्लों सुझाए गए प्रपोजल ते सहमति ना बनन दी वजह दे नाल इह सिलसिला
ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇसी ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲ ਕਰਨਗੇ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸਵਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ SMS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ BJP ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਡੀਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਰਤੀਬ ਬਾਰ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ। ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੈਠਕ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੁਦ ਬੈਠਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦੇਣਗੇ, ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾਇਆ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਬੈਠਣ, ਸਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ ਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭੇਜਣ। ਸਭ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ? ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿਹਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਏ, ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ में ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਯੂਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੇਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ हैं ਸਾਡੇ ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਏਗੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਭੇਜੇਗੀ ਸੱਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭੇਜੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਕਮ ਅਪ ਵਿਦ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਮਾਧਾਨ ਨਿਕਲੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਕਰੈਕਟ ਇਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੈਕਟ। ਯਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਇਹ ਵਿਭਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ 1000 ਤੋਂ 2000 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੇ। ਸਰ ਕਿਉਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਦਵ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਕਤ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਬਣ ਗਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਤੇ अपनी इंटरव्यू देखा, उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया। उन्होंने क्या सीगा
ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਡਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ, कोई किसान चाहेगा कि मैं सर्दी के वेले सड़क पे बैठा रहा? कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। कोई चाहेगा मैं लोगों की मुसीबत बन जाए, आस पास पिंड है उन्होंने भी काम काज रोक दा? कोई नहीं चाहेगा। किसान तो चाहेगा। तो जब किसान नहीं चाहेगा तो किसान समाधान चाहेगा। किसान कोई सोल्यूशन दो, मेरी जी मंगा है वो तुम मान लो, असं मनना साडी मंग। जो किसान एक बल करेगा तो सारा जो सोल्यूशन निकलेगा। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲੋ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਹੀ ਨਾਮ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? नहीं, योगेंद्र यादव जी देखिए वो लुटियन दिल्ली के व्यक्ति है, तुहानू भी पता है, वो 1000 रुपए की कॉफी पींदे हैं लुटियन दिल्ली च बह के खान मार्केट च। कोई किसानों का कोई उन्होंने नाल कोई लेना देना नहीं है। और बाकी भी तुहानू देखा होगा चंडीगढ़ के क्लबां च शामी मिल जाएंगे तुहानू बहुत सारे लीडर। ते मैं कह रहा किसानों की गल करो ना, असं बार-बार लीडरां ते किस चले जाते हैं? ठीक है, चलो उम्मीद करेंगे सर, उम्मीद करते हैं कि गलबात हुण किसानां दी होवे, गलबात एक नवे दौर तो शुरू होवे, राउंड 2 जदों शुरू होवे गलबात दा, तो एक नवा माहौल हो गया। ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੀਅਨ ਦਿਲ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਜਿਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 42 ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ? ਇਸ ਤਲਖੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਹੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਚੀਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲਈ 11 ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿੱਟੂ 2 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੈਤਲੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਰੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਟਡ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚੌਥਾ ਉਹ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ।
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਔਖੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਲਈਏ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਈਡ ਰੱਖਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ वो किसान हो चाहे वो सरकार होए, बहना तो दोनों ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ और सोल्यूशन निकालना भी पैना है। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੈਨ ਚੌਧਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ, पंजाबी चौटाला जी पहुंचे उत्ते, सारे पहुंचे, कोई इस तरह का नहीं है कि कोई किसान पॉलिटिकल लीडर नहीं पहुंचा। लेकिन साडा मतलब क्या है, तो चलो जो भी करते हो जाके जो मंच पे जाके स्पीच देना चाहते दे सकते हैं, लेकिन साडा मतलब यह हैगा कि हुणे थोड़ी देर पहला गल हुई भी किसानां नूं एक गल तो रखनी पैनी है कि सानू अगर जे बिल च विरोध हैगा वो इस गल नूं लैके हैगा। जे तुसीं कहोगे कि साडी असीं कोई डिस्कशन ही नहीं चाहुंदे, असीं चाहुंदे नहीं कि बिल च कोई गल निकल के आए जिहड़ी नेगेटिव होए, कोई तां गल तुसीं रखोगे। ठीक है जी, ठीक है राजीव जी, मैं तुहाडे कोल वापस आना। थोड़ा जिहा नैटवर्क इशू लग रहा है, गलबात पहला बड़ी अच्छी हो रही सी, थोड़ा जिहा नैटवर्क इशू लग रहा सी, थोड़े जिहे ब्रेक लिए इत्थे रुक रहे हैं, वापस आवांगे, गलबात नूं अगे वधावांगे। राजीव जी तुसीं अपनी गलबात जिहड़ी हैगी आ कंप्लीट जरूर करियो ब्रेक तो बाद, कोशिश करांगे कि गलबात होर अगे वधे, इसे तरीके नाल असीं गलबात भी करिए। पर मेन पॉइंट अज दा यही है, ब्रेक तो बाद दो चीज़ों के उत्ते होर अहम गलबात होएगी। पहला कि हुण पहल कौन करेगा, कि जथेबंदियां या सरकार पहल करेगी, कदों होएगी पहल, ते दूजा कि नवां कोई प्रपोजल किसानां दे वल्लों सरकार दे सामने गलबात तो पहला रखा जा सकता है, कि वो प्रपोजल की होएगा या नहीं रखा जाएगा, इस दे उत्ते गलबात करांगे। छोटी जी ब्रेक। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। गलबात असीं कर रहे हैं अज प्रधान मंत्री दे उस बयान तो बाद हुण किवें दा माहौल बनेगा गलबात दे लई, की गलबात अगे होवेगी, शुरुआत होएगी उसदे उत्ते अज चर्चा कर रहे हैं। मेहमान साडे नाल लगातार बने हुए ने। इस सैगमेंट की शुरुआत करते हैं गुरविंदर सिंह गिल जी। गिल साहब, हुण जो असीं अपने दर्शकों नूं पुछ रहे हैं सवाल, असीं ओह तुहानूं भी पुछांगे। सवाल कि गलबात पुराने प्रपोजल दे उत्ते अगे वध सकदी है, जथेबंदियां तैयार होणगीਆਂ कि ठीक है वो प्रपोजल साडे हत्थ विच है, आओ डायलॉग्स करिए। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਪਊਗਾ। MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਿੱਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ MSP ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ 23-24 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 2 ਨੇ, ਬਾਕੀ MSP ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, 5-7 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਆਉਣ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਹਜੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਫੇਅਰਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2.5 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਏਗੀ, 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਜੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੈਸੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਰਮਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਐਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਿਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਏਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਖੜਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰੈਪ 'ਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਗਈ ਪੁਲਿਸ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਇਲਟ ਚੁੱਕ ਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਗਾਜੀਪੁਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਟਿਕਾਇਤ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਵਕ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਫਾਰ ਇੰਸਟੈਂਸ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਭੇਜ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਆਭਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਲੱਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਦੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੇ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। मैं वापस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आना इस समय ਸਾਡੇ ਨਾਲ योगेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल, सरकार के इस बयान को, प्रधानमंत्री के आज वाले बयान के बाद आपको आगे क्या उम्मीद है? मैंने प्रधानमंत्री के बयान को ध्यान से सुना। उन्होंने कहा है कि तोमर जी ने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने जो बात 22 तारीख को कही थी, मैं उसको दोहरा रहा हूं और हमारे दरवाजे खुले हैं, सिर्फ एक फोन कॉल दूर है, हम तो बात कर लीजिए। पहली बात, सरकार अगर बात करना चाहती है, हमने अपनी तरफ से दरवाजे कभी बंद नहीं किए, हमने इस बातचीत को नहीं तोड़ा, सरकार ने तोड़ा था। सरकार वापस करना चाहती है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री के कहने के दो अलग मीनिंग हो सकते हैं। एक मीनिंग यह हो सकता है कि भाई बातचीत हम नए सिरे से शुरू करने को तैयार है, खुले मन से, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, शुरू कर लीजिए जी। दूसरा मतलब यह हो सकता है कि तोमर जी ने 22 तारीख को जो ऑफर दिया था वो आखिरी ऑफर था, मान लो तो आ जाओ, नहीं तो मत आओ। अगर ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री, फिर तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। और मैं एक चीज और जिक्र करना चाहता हूं जी कि प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो बड़े सुंदर शब्द बोल रहे हैं, अच्छी बात है, मैं तो स्वागत करता हूं, कोई भी अच्छे शब्द बोले, लेकिन पिछले 72 घंटे से बीजेपी और उसके गुंडे करवा क्या रहे हैं दिल्ली के अंदर। हमला हो रहा है, बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से हो रहा है। पहले मीडिया के जरिए गाली दिलवाओ, उसके बाद गुंडों को भेजो पत्थर और लाठी लेके, उनके पीछे पुलिस खड़ी होती है जनता को बचाने के लिए नहीं, गुंडों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके साथ में मुकदमे ठोको, पर्चे बनवाओ, ये सारे काम कर रही है सरकार। दोनों चीजें तो नहीं कर सकती ना जी, एक तरफ हमारे पे पत्थर डलवाए, दूसरी तरफ करें हम बातचीत करने को तैयार है। मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री आ गए हैं, कम से कम अपने लोगों को इशारा कर देंगे, क्योंकि उनके एक इशारे से सारी चीजें रुक जाएंगी। ठीक है, ये होती भी उनके इशारे से और उन्हीं के इशारे से रुक भी जाएंगी जी। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर पुराना प्रपोजल रहता है तो फिर बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, कि अगर प्रपोजल के समय को बढ़ा दिया जाए, जो 1.5 साल था, अगर उसको 2.5 साल 3 साल सरकार कर देती है, तो क्या उसके ऊपर कोई सहमति बन सकती है? मैंने अभी कुछ नहीं कहा कि किस पे सहमति बन सकती है, लेकिन जो 20 वाला था वो तो प्रपोजल एक्सेप्टेबल था नहीं, हमने तो ना कर दी थी उसके ऊपर। तो जिसपे हम ना कर चुके हैं उस चीज को दोहराने का तो कोई फायदा नहीं है, वो सरकार का भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। अगर उससे आगे सरकार बढ़ने को तैयार है तो हम बात करेंगे, हमने बात करने से कभी भी ना नहीं की है। ठीक है, मतलब आप एक पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, एक पॉजिटिव साइन दे रहे हैं कि अगर प्रपोजल के समय को बढ़ाया जा सकता है तो बातचीत की जा सकती है। 1.5 साल वाले के ऊपर अगर फुल स्टॉप है तो हम बात नहीं करेंगे। नहीं, मैं समय की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं विनय भाई, मैं क्लैरिफाई कर दूं। जी जी। सरकार ने 20 तारीख को हमें क्या कहा था? 20 तारीख को कहा था कि ये कानून वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोके हुए हैं, सरकार कह रही है हम अपनी तरफ से 1.5 साल के लिए रोक देंगे, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा, ये उन्होंने बोला था। एमएसपी पे सरकार ने कुछ भी नहीं कहा था हमारे को 20 तारीख के प्रपोजल में। तो कुल मिला के हमने देखा और हमने कहा कि ये तो प्रपोजल ऐसा नहीं है जो हम एक्सेप्ट कर सकें। और सच बात ये है विनय जी कि 11 राउंड की बात में पहली बार सरकार ने कोई प्रपोजल दिया था। पहली बार सरकार ने कहा कि चलो हमारी तरफ से ये ऑफर है, हमने कहा नहीं ये ऑफर तो ठीक नहीं है। सरकार ने कहा बस लास्ट ऑफर है जी, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, और अपने आप बोला कि फिर आपको 26 को देख लेंगे हम। ये तो कोई तरीका नहीं है। चलिए सर, वो एक प्रपोजल पहले था, वो जो अमेंडमेंट वाला प्रपोजल था वो भी मना कर दिया गया था, जो 8 दिसंबर की मीटिंग थी केंद्रीय गृह मंत्री के साथ। सर मैं एक और सीधे सवाल पर आता हूं, बीजेपी को आपके नाम से बहुत इतराज है। वो बार बार कहते हैं कि स्टेज के ऊपर आप सियासीकरण कर रहे हैं, स्टेज का किसानों को लेकर वो बात कहते हैं। थोड़ी देर पहले बीजेपी के हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए थे, योगेंद्र यादव के नाम से उनको बहुत प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि ये क्यों है, ये स्वराज पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्यों है किसानों के साथ है, ये क्या किसान है, क्यों है ये? पता नहीं उन्हें क्यों प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे जय किसान आंदोलन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हूं, स्वराज इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नहीं। जैसे हन्नान मौला सीपीएम के सीनियर मोस्ट लीडर्स में से हैं, लेकिन वो किसान सभा के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हैं। और हम दो ही नहीं, कम से कम 12 संगठन ऐसे हैं पंजाब की जथेबंदियों में जो किसी पार्टी से उनके लोग संबंध रखते हैं, लेकिन जिनका किसान ऑर्गेनाइजेशन है उस तौर पे है। पता नहीं उन 12 पे ऐतराज नहीं है, मेरे पे ऐतराज है, पता नहीं क्यों घबराते हैं। मैं किसान हूं या नहीं हूं, नहीं ये भी आरोप लगते हैं कि जी
नहीं सर, आपका नाम लेकर एक दो और नाम लिए जाते हैं, वो ये आरोप भी लगते हैं कि ये लोग बीच में इसलिए मामला सुलझ नहीं रहा है। नहीं, इससे पहले कब का सुलझ गया होता है ये मामला? अगर हमारे ना रहने से सुलझ जाए तो मैं तो पहला आदमी हूंगा। अगर हमारे किसान संगठन कह दें कि भाई तेरे साइड में होने से मामला सुलझ जाएगा, मैं तो पहला बंदा हूं साइड में हट जाऊंगा। मेरे जाने पे अमित शाह जी ने ऐतराज किया, मेरे साथियों ने कहा कि हम मीटिंग को बायकॉट कर देंगे, योगेंद्र यादव को क्यों नहीं ले जा रहे। मैंने फोन करके बोला यार मेरे नाम पे बायकॉट मत करो, कोई बात नहीं, मेरे को छोड़ दो, आप जाओ तो सही मीटिंग के अंदर। तो मैंने तो तब भी कहा था, आज भी। और रही बात कि मैं किसान हूं या नहीं, बाई चांस संयोग ऐसा है वो आ जाए, रेवाड़ी जिले में गांव का नाम सारणवास है, ज्यादा बड़ा नहीं जी, 4 किले का किसान हूं, आपके पंजाब के हिसाब से ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन 4 किले का किसान मैं भी हूं। जिस तरह से राजनाथ सिंह कहते हैं वो किसान है, उनसे तो ज्यादा बड़ा किसान मैं हूं ही जी। और पिछले 5 सालों से और कोई काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ किसानों के बीच काम किया है। आज से 5 साल पहले पंजाब के बरनाला जिले के टीकरीवाल गांव है, वहां से ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी हमने अगस्त 2015 में। 5.5 साल हो गए, तब से लेके आज तक अपना 90% टाइम मैंने देश के किसानों के काम में लगाया है। बीजेपी को शायद पसंद नहीं आया होगा, पर कोई बात नहीं। बीजेपी के भी नेता कहते हैं कि आरोप यही लगते हैं कि देखिए किसान तो हम भी हैं, वो भी बहुत सारे नेता कहते हैं कि हमारा भी बैकग्राउंड किसान का है। लेकिन अगर आपने वो किसानों को ये बात कहते हैं, हमारी डिबेट में अक्सर वो सवाल पूछते हैं कि जब आपने बाकी सियासी दलों को मना कर दिया कि आप मत आइए स्टेज के ऊपर, नेताओं को नहीं, रवनीत बिट्टू जैसे एमपी जो हैं कांग्रेस के वो नहीं जा पाए, तो फिर योगेंद्र यादव क्यों? ये बात मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं कि क्लियर होना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं कि अगर इतना इतराज है, आपको नहीं लगता कि एक बड़ा दिल दिखाते हुए आपको होना चाहिए कि ठीक है अगर मेरे से इतराज है मैं साइड होता हूं, कि आप इसका सोल्यूशन एग्जैक्टली मैंने तो यही किया मेरे भाई 2 महीना पहले। एग्जैक्टली जो आप कह रहे हो मैंने तो एग्जैक्टली वही किया। अमित शाह ने फोन करके राजेवाल जी को बोला जी डेलीगेशन के अंदर योगेंद्र यादव नहीं आएगा जी। मेरे साथियों ने कहा कि हम बायकॉट कर देंगे जी। मैंने एग्जैक्टली वही किया जो आप कह रहे हो, जिसको बड़ा दिल कहोगे या क्या कहोगे। मैंने एग्जैक्टली कहा कि मेरे चलते बायकॉट मत करो, आप वार्ता करो। और पिछले 2 महीने से मैं तो डेलीगेशन में गया ही नहीं हूं मेरे दोस्त, और मैं क्या कर सकता हूं आप बताइए। नहीं सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आते हैं उनको भी इतराज होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आते हो आप, उसको लीड कर रहे होते हो आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उस पर भी इतराज होता है। चलिए सर, मेरे पास समय बहुत पूरा मैं एक और सवाल जानना चाहता हूं। इस समय आंदोलन किस स्टेज पर खड़ा है? आंदोलन 26 जनवरी को जो लगा हुआ धक्का था उससे उबर के अब ऊपर बढ़ रहा है। सरकार ने जो सोचा था कि 26 जनवरी को 2 वीडियो फुटेज मिलने के बाद गुंडे भेज के, पीछे पुलिस को लगा के, पर्चे की धमकी दे के आंदोलन को दबा देंगे, वो गाजीपुर से मामला पलट गया है। और अब चारों तरफ किसान दोबारा आ रहे हैं, आंदोलन फिर मजबूती के रास्ते पे है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने दोबारा ऑफर दिया है। बहुत अच्छी बात है, हम ऑफर को स्वीकार करेंगे, बात हम जरूर करेंगे। कोई बीच का रास्ता है सर? कानून रद्द होने वाला, क्योंकि एक तरफ कानून रद्द करवाने की मांग है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि कानून रद्द नहीं होंगे, एक डेडलॉक है, आप समझ रहे हैं, बीच का कोई रास्ता है? हमने बहुत ख्याल से, समझदारी से सरकार को कहा था कि कानून को रद्द करने की मॉडलिटीज क्या हो सकती हैं, इस पे हम चर्चा करने के लिए खुले दिमाग से बात करेंगे। एमएसपी देने की मैकेनिज्म क्या हो सकता है, हम खुले दिमाग से बात करेंगे। अगर सरकार समझ जाती इन दोनों बातों को तो अब तक रास्ता निकल आ चुका होता। ठीक है, आपको उम्मीद है कि कोई बातचीत से हल हो जाएगा और आने वाले 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको? होगा, क्योंकि बातचीत से ही होगा। और हम दिल्ली आए हैं तो दिल्ली घूमने आए नहीं है, सर्दी का मजा लेने आए नहीं, इंडिया गेट देखने आए नहीं, हम तो बातचीत करके जल्दी से जल्दी घर वापस जाना चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि अब सरकार को जब पता लग गया है कि नहीं, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, कल तक ये सोच रहे थे कि इनको तोड़ के भगा देंगे गुंडों के जरिए, अब सरकार को जब समझ आ गया है कि नहीं, भगाने का काम तो नहीं होगा, अब मेरे ख्याल में रास्ता निकल आएगा। चलिए, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। योगेंद्र यादव सर जुड़े हुए सन ते उन्होंने वालों स्पष्ट किया जा रहा है। देखो, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, इस करके सीधे सवाल पूछने जरूरी भी सी। जो जिक्र कर रहे सी बीजेपी ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੈਰ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਾਏ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਸਿਰਫ 12% ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ 88% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ।